کلام خدا میں سے جو آج ہم سیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کلام خدا کے اندر سے کہ جو سوال یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب کی 41ویں آیت میں کیا جاتا ہے، وہ سوال جو ان سے کیا گیا ہے کہ کیا مسیح گلیل میں سے آئیں گے، تو آج اس کو ہم سیکھیں گے، کیونکہ جب یہ سوال آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں یا آپ اسے پڑھتے ہیں، تو آپ کے پاس شاید اس کا جواب نہیں ہوتا، کیونکہ شاید آپ کو اس بھید کی علم نہیں دیا گیا کہ یہ جو سوال کیا گیا کلام خدا کے اندر، یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ کیا کلام خدا جو ان سے یہ سوال میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آئے ہم یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت کو دیکھیں۔ کلام خدا کے اندر یوحنا نبی کی کتاب 7واں باب 41ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اوروں نے کہا یہ مسیح ہیں، اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے؟ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے؟ یہ سوال ہے جو کلام خدا میں میرے اور آپ سے کیا گیا ہے، اور یہی سوال جو ان سے یہ کیا گیا جو مسیح کے شاگرد تھے، جب وہ مسیح کے بھید کی علم نہیں رکھتے تھے تو انہوں نے اس سوال کو کیا، اور یہ لائٹ آن کر دیں، اور انہوں نے اس سوال کو کیا، اور سوال کو ہمیں سیکھنے کو جو ان سے ملتا ہے، ہمیں جو ہے اس سوال کو سیکھنے کے لیے خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا بھید کیا ہے۔ کیا مسیح کا گلیل سے آنا ضروری تھا؟ کیا اگر مسیح گلیل سے نہ آتے تو کیا وہ مسیح کہلا سکتے تھے؟ ہم محض پڑھنے والے، محض سننے والے نہ جو ان سے وہ بنے، بلکہ کلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے ٹھہریں، تاکہ ان برکتوں کو جو عمل کرنے والوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں وہ حاصل کرنے والے ٹھہریں۔ 42ویں آیت یوحنا نبی کی کتاب 7ویں باب کی بیان کرتی ہے، کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئیں گے جہاں کے داؤد تھے؟ تو کلام خدا ہمیں 41ویں اور 42ویں آیت میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ مسیح تو جو ان سے بیت لحم سے ان کا آنا لکھا ہے، مسیح تو داؤد کی نسل سے جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ مسیح گلیل سے آئیں؟ کیا کتاب مقدس ایسا بیان نہیں کرتی ہمیں کہ مسیح تو جو ان سے بیت لحم میں ان کی پیدائش ہوگی؟ جی بالکل، ہمیں علم ہے کہ مسیح بیت لحم میں جو ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ اسے بیت الحم کہا جاتا ہے، بیت الحم نہیں لفظ، یہ عبرانی زبان کا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بیت لحم۔ بیت کا مطلب جو ہے وہ گھر ہے، اور لحم جو ان سے وہ کھانے کو کہتے ہیں، فوڈ کو کہتے ہیں، ایسا گھر جہاں سے خوراک مہیا ہو اسے بیت لحم کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے مسیح کا بیت لحم میں جو ان سے وہ پیدا ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہ زندگی کی وہ روٹی تھی جو آسمان سے اتاری گئی، تاکہ جو ان کو کھائے وہ ہمیشہ جو ان سے وہ بھوکا نہ ٹھہر سکے، وہ زندگی کی روٹی جو ان سی ہے ان میں رواں ٹھہر سکے، کیونکہ زندگی کی روٹی جو ان سی ہے وہ زندگی بخشتی ہے۔ جس طرح آپ کو فانی خوراک آپ کے فانی بدن میں آپ کو زندہ رہنے کو قوت فراہم کرتی ہے، اسی طرح جب آپ کے بدن روح میں تبدیل کر دیے جائیں گے، روحانی بدن بنیں گے، تو روح کی خوراک
جو خدا کا کلام ہے، جو مجسم ہوتے ہیں، جو اترتے ہیں، وہ جب آپ انہیں لیتے ہیں تو آپ اس کے سبب سے زندہ ٹھہرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیح داؤد کی نسل سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ بیت لحم میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ ہم جانتے ہیں وہ بیت لحم سے جو ہے نازرت میں جو ہے وہ کوچ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نازرت سے وہ تھوڑے عرصے کے لیے مصر کی طرف خدا سے جو ان سے ان کے انتظام الہی کے موافق وہ مصر میں ٹھہرتے ہیں، وہاں سے واپس وہ جو ان سے نازرت میں آتے ہیں، وہیں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، اور جب وہ منادی کا آغاز کرتے ہیں تو گلیل سے کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مسیح نے گلیلی کو کیوں چنا۔ مسیح بڑے ہو چکے ہوئے ہیں، مسیح 30 برس کے ہو چکے ہیں، مسیح بارہا دفعہ یروشلم میں جو سے جا گئے ہیں، مسیح بارہا دفعہ یروشلم میں کھڑے ہو کر، ہیکل میں کھڑے ہو کر جو ان سے خدا کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، ان کے بھیدوں کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ گلیلی کو کیوں چنتے ہیں؟ کیا وہ سبب ہے کہ گلیل جو ان سے وہ چنا جاتا ہے؟ ہمیں اسی کو سیکھنا ہے، کیونکہ یوحنا نبی کی کتاب میں یہ سوال ایسے نہیں آیا کہ کیا مسیح گلیل سے آئیں گے۔ آج آپ کلام سنانے والوں سے یہ جب سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو جو ان سے اس سوال کو دینے سے قاصر ٹھہرتے ہیں، وہ آپ کو اس سوال کو بیان کرنے سے قاصر ٹھہرتے ہیں۔ آئیں آج خدا کے حضوری میں ٹھہریں اور ان سے یہ طلب فرمائیں کہ اے خدا، جب آپ مجسم ہو کر زمین پر اترتے ہیں تو گلیلی کو کیوں چنتے ہیں؟ آپ کے متعلق تو پیشن گوئی بیت لحم سے تھی، آپ بیت لحم میں پیدا ہوئے، آپ نے یہوہ خدا کا شہر یروشلم کو اپنی منادی کے لیے کیوں نہیں چنا؟ آپ نے جون سے گلیلی کو کیوں چنا؟ آئیں ہم آج خدا سے یہ سوال کریں اور پوچھیں کہ آئے میرے خدا، یہ گلیل کا شہر کیوں چنا گیا؟ جو گلیل ہے اس کے دو شہر جون سے ہیں، وہ جو ہے میرے اور آپ کے مسیح چنتے ہیں، ناصرت جہاں پہ ان کی پرورش ہوئی، اور گلیل جہاں پہ ان کی منادی کا آغاز ہوا اور وہاں اس کو انہوں نے چنا۔ ناصرت جون سے ہے وہ لور گلیل کا علاقہ ہے، اور جو کفرنہوم ہے وہ اپر گلیل کا علاقہ ہے۔ پیدائش بیت لحم میں یہودا کا شہر ہے، اور یروشلم جو یہودائی کا شہر جو یہوہ خدا کا شہر ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ کیا میرے اور آپ کے نجات دہندہ کے بارے میں، گلیل کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی تھی؟ کیا یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ مسیح گلیل کو چنیں گے؟ کیا یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ گلیل کو کیوں چنا جائے گا؟ آئیں آج اس بھید کو دیکھیں، کیونکہ اگر تو وہ مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی نہیں ہے، اگر تو کلام خدا کے اندر گلیل کے بارے میں پیشن گوئی نہیں ہے کہ وہاں سے جون سا ہے اس کو چنا جائے گا، وہاں سے میرے اور آپ کے مسیح جو ان سے کلام خدا کو بیان کریں گے، تو وہ پھر مسیح ہی نہیں ہے۔ پھر ہمیں مسیح کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسیح جو ان سے وہ کہاں سے جو ہے اپنی منادی کا آغاز ٹھہرائیں گے۔ آئیں ہم گلیل کو دیکھتے ہیں، ہم گلیل کو سیکھتے ہیں کہ گلیل کون سا علاقہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کفرنہوم جو گلیل کا اپر گلیل کہلاتا ہے اس میں منادی کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ منادی کا آغاز ایسے نہیں ہو گیا، یہ منادی کا آغاز مسیح کی جو پیشن گوئی تھی کہ مسیح گلیل سے جون سے اس کا آغاز ٹھہرائیں گے، یہ 800 سال پہلے پیشن گوئی ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ ہوشیہ نبی کی کتاب میں اس کو جو ان سے آپ سیکھتے ہیں۔ ہوشیہ نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 6 آیات کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ان سی ہے غلامی، گناہ کی غلامی میں اس قدر دھنس جاتی ہے، وہ بدی کی طرف اتنی مائل ٹھہرتی ہے کہ وہ بدی کو اپنا لبادہ، اپنا لباس جو ان سے بنا رکھتی ہے، تو خدائے قدوس ان کو جو مصر کی غلامی سے رہائی دلا کر وعدے کی زمین میں ٹھہراتے ہیں، اور وعدے کی زمین میں بھی بنی اسرائیل
اپنی حرکتوں سے باز نہیں ٹھہرتی، برکتوں کے باوجود جون سی ہے گناہ کی غلامی میں دھنستی ہے، تو خدائے قدوس ان کو اب مصر کی طرف نہیں بلکہ شائع اور شور کی طرف جون سے ہے وہ روانہ ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ مسیح کی پیدائش سے 800 سال پہلے ذکر کر دیا گیا کہ تمہیں تتر بتر کر دیا جائے گا، تمہیں اب مصر کی طرف نہیں میں بھیجوں گا بلکہ تمہیں اب دنیا کے کونے کونے میں پراگندہ کر دوں گا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی پراگندی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے گلیل کا جہاں سے جو بنی اسرائیل ہے وہ پراگندہ کی جاتی ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ خدا کے لوگ، خدا کی آنکھ کی پتلی جہاں سے پراگندہ کی گئی ہو وہیں سے اس کو آج جون سے ریسٹوریشن سٹارٹ نہ کی جائے، وہیں سے ان کی جون سی ہے تبدیلی نہ لائی جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاں سے انہیں پراگندہ کیا گیا وہیں پہ انہیں ان کو بسیرا نہ دیا جائے۔ آئے ہم اشعیاء نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اشعیاء نبی کی کتاب 11ویں باب کی پہلی 6 آیات ہمیں کلام خدا سے یوں سکھاتی ہیں، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اسرائیل خدا قدوس کا بیٹا ہے، انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہو گئے۔ انہوں نے بالین کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا۔ میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا، میں نے ان کو گود میں اٹھایا، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اشور ان کا بادشاہ ہوگا۔ یہ عمومی طور پہ اسور جو ان سے یہ لکھ دیا گیا ہے، یہ اشور ورڈ ہے، شین ہے، اشور ان کا بادشاہ ہوگا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں، وہ میرے حکموں کی طرف رجوع کرنے سے انکاری ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا جو جو خدا کے حکم کو ناچیز جانتا ہے، خدا کے آنکھ کی پتلی، خدا کا پلوٹھا، خدا کی چنی ہوئی قوم، جب وہ خدا کو رد کرتی ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتی ہے، اپنے دل کی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے رجوع کرتی ہے، اپنے غلط کلام سنانے والوں کو ترجیح دیتی ہے کلام کو ترجیح دینے کے بجائے، خدا کے حکموں کو ناچیز جانتی ہے، تو وہ پراگندہ ہوگی۔ ذہن میں رکھیے گا، مت اس غلط فہمی میں رہیے گا کہ آج آپ اس کفارے کے باعث اس ہرے اور چنے ہوئے درخت میں پیوست جو ٹھہرے ہیں آپ کاٹے نہیں جائیں گے، آپ کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے 6 آیت میں، تلوار ان کے شہروں پر آ پڑے گی اور ان کے اڑبنگوں کو کھا جائے گی اور یہ انہی کی مشورت کا نتیجہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو اور مجھے وارننگ ہے کہ جب خدا کے آنکھ کی پتلی، خدا کا پہلوٹھا، خدا کی چنی قوم کو خدا پراگندہ کرتے ہیں، کس کا ذکر ہے؟ افرائیم کا ذکر ہے۔ افرائیم اپر علاقہ ہے جو 10 قبائل ہیں جہاں سے پراگندگی سٹارٹ ہو رہی ہے، جہاں سے جون سی ڈیپوٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ اس علاقے کی بابت ذکر ہو رہا ہے۔ افرائیم جون سے اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو نقشے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، یہ میں نقشہ ویڈیو میں جو ہے دوں گا، وہاں پہ آپ کو نقشہ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ افرائیم جو ان سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ جہاں سے جو ہے زبلون اور نفتالی جو ہے یہ علاقہ ہے اس کا، یہ افرائیم قبیلہ ہے جو کہ زبلون اور نفتالی کے اندر جو ہے موجود ہیں، یہ وہاں سے جو ان سے یہ گلیل کے علاقے کے ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہوشیہ نبی بیان کر رہے ہیں مسیح کے جو ان سے پیدائش سے 800 سال قبل 724 BC میں اشور جو ان سے یہ 10 قبائل کو اسیر کر کے جو ان سے وہ لے جاتا ہے، اور یہ 4 جو ان سے ہیں مختلف ڈیپوٹیشن کی طرف جو ان سے مختلف علاقوں کی طرف جو ہے وہاں سے ان کو جو ہے
तितर बितर किया जाता है। इसको जो है नक्शे के अंदर बयान किया गया है, नक्शे को जो है वीडियो में दे दिया जाएगा। और जब बनी इसराइल जो से यहां से निकाली जाती है, जो ज़बूलून और नफ्ताली का इलाका है, जो कि गलील का इलाका जो सा कहलाता है, यहां से जब निकाली जाती है तो इसी इलाके के अंदर जो से है सामरिया इनका जो है दारुखिलाफा था, इसी इलाके के अंदर जो है जो गैर अक़वाम है वो लाकर बसाई जाती हैं। और इसको आप दूसरा सलातीन 17वें बाब की 24वीं आयत के अंदर जो है वो देख सकते हैं। और इसी वजह से जब गैर अक़वाम जो हैं इन इलाकों में लाकर बसाई जाती हैं, ये ज़बूलून में नफ्ताली के अंदर, जो कि गलील जो उनका शहर है, नासर जो उनका शहर है, तो इसीलिए जब बहुत सारी कौमें इसमें आके ठहरती हैं तो इसको कहा जाता है कौमों की गलील, यानी बहुत सारी कौमें। अब एक कौम इस गलील के इलाके में नहीं ठहरी आकर, जबकि बहुत सारी कौमें जो सी हैं वो आ गई हैं, अब वो इन इलाकों में जो सी है वो ठहरी हैं। और ये खुदाए कदूस ने जब तितर बितर किया है तो उन कौमों को लाकर यहाँ पर बसाया है, ताकि ये कौम जिसने नाफरमानी की थी वो गश्त नुमा ठहर सके, उसके ऊपर लान तान जौन सी है वो कौमें कर सकें कि देखो ये खुदा का पहलौठा, खुदा की चुनी कौम तितर बितर होगी अपने खुदा को छोड़ने के बाइस। और इसीलिए गलील जो है ये सवाल किया जाता है कि क्या कोई अच्छी चीज गलील से आ सकती है। यहां पे तो वो कौम आई है जो खुदा की ना पहचानती थी, जो खुदा की कौम ही नहीं थी, तो कैसे मुमकिन है कि गलील में से जो है कोई अच्छी चीज निकल सकती? कैसे मुमकिन है कि उन कौमों में से कोई अच्छी चीज निकल सकती? लेकिन वो ये भूल गए, वो ये जानने से कासिर ठहरे कि जो सवाल यूहन्ना नबी की किताब 7वें बाब की 41वीं आयत में किया गया है कि क्या गलील में से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, क्या मसीह गलील में से आएंगे? कलाम खुदा में हम जानते हैं, कलाम खुदा में हमें इल्म होता है, सीखने को मौका मिलता है मीखा नबी की किताब 5वें बाब की 2री आयत में कि मेरे और आपके मसाया, मेरे और आपके खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके, जिस्म का लबादा ओढ़ने के लिए बेत लेखम में जो से पैदा होते हैं। इसको मीखा नबी ने 5वें बाब की 2री आयत में बयान कर दिया था। लुकास रसूल की इंजील 2 बाब की 4 से 20वीं आयत में जाएं, वहां पे इसका जिक्र है। हमें मिलता है कि मेरे और आपके मसाया पैदाइश के बाद जो यूसुफ जो उनके जमीनी बाप हैं, खाम में हिदायत पाकर वो नासरत की तरफ जाते हैं, नासरत से जो है मिस्र को रवाना हो जाते हैं और फिर मिस्र से वापस आते हैं और नासरत में जो है वो बसेरा करते हैं। नासरत में उनकी परवरिश होती है। नासरत जो से लोअर गलील कहलाता है और कफरनहूम जो है वो अपर गलील कहलाता है। हमने जो से ये देखना है कि मसाया ने गलील को चुना क्यों है। इस सवाल को सीखना है कि क्या मसाया गलील से आएंगे, क्योंकि अगर तो ये मसाया के बारे में नहीं लिखा गया तो फिर जो है मसाया ने जो गलील में मुनादी की है, जो गलील को उन्होंने अपना इलाका चुना है, ये वो मसाया है ही नहीं जिनके बारे में कलाम खुदा बयान करता है। आए हम देखें कि मेरे और आपके मसाया के बारे में क्या पेशन गोई थी कि वो गलील को चुनेंगे, क्या पेशन गोई थी कि गलील में जो उनसे मसाया की मुनादी मुमकिन ठहरेगी। आए हम उस पेशन गोई की तरफ बढ़ें और उससे सीखें कि मेरे और आपके मसाया ने यरूशलेम को क्यों नहीं चुना, मेरे और आपके मसाया ने गलील ही को क्यों चुना। क्या मसाया गलील से आएंगे, ये आज हम इसको सीखेंगे। हम यशायाह नबी की किताब 9वें बाब में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब 9वां बाब और इसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। जब आप पहली 3 आयत को देखते हैं तो ये उस आने वाले बादशाह का जिक्र है। लिखा है उन्होंने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया।
زبلون اور نفتالی جو ہے یہ وہ علاقے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل جو ان سے جن میں وہ شامل تھے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ غیر اقوام جو ہے علاقے بسائی جاتی ہیں۔ زبلون اور نفتالی جو ان سے ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ناصرت اور گلیل جو ان سے ہے وہ علاقہ ہے۔ ناصرت چھوٹا گلیل یا لور گلیل جو ان سے جس کو آپ کہتے ہیں، اور جو کفر نحوم ہے یہ اپر گلیل کے اندر جو ہے شامل ہے۔ اس کو آپ میپ کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر اس کو سیکھنے کو موقع ملے گا۔ لکھا ہوا ہے انہوں نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں، کون سا زمانہ؟ آخری زمانہ، قدیم زمانے میں، پہلے 800 سال پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ 800 سال قبل انہوں نے زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ کنہوں نے؟ یہوہ خدائے قدوس نے۔ کیوں؟ ہوشیع نبی کی کتاب میں آپ نے دیکھ لیا، ان کی بدی کے سبب سے ان کو وہاں سے تتر بتر کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی جگہ غیر اقوام کا بسیرا کیا گیا، اس لیے وہ قوموں کی گلیل کہلائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یشیع نبی جو ان سے فرما رہے ہیں کہ خدائے قدوس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں مسیح کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، پہلی آمد کا، پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل، قوموں کی گلیل کون سی؟ جو جہاں پہ اب جو ان سے غیر اقوام کا بسیرا ہے، پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت ایک ایک چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کس جگہ پر 800 سال قبل یہ جو ان سے بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے جو واقعہ پیش آ چکا تھا اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دیں گے، یہاں پہ مسیح جو ان سے وہ آئیں گے، یہ اسی علاقے میں جس کو ذلیل کیا گیا تھا اسی علاقے کو اب برکت دی جائے گی، اسی علاقے میں جو ہے خدا کا جلال ظاہر کیا جائے گا، اسی علاقے میں خدا کے نام کی پھر سے منادی کی جائے گی، اسی علاقے میں بزرگی جون سی اب دی جائے گی۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے وہاں پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہاں پہ بدی کا جون سے سما تھا، وہاں پہ ظلمت کا اندھیرا تھا، وہاں پہ شیطان جو ہے اماج کا تھا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اور بھائی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا کہ مسیح یروشلم کو نہیں جائیں گے، مسیح کسی اور علاقے میں نہیں جائیں گے، اسی علاقے کو جس کو خدا نے پراگندہ ٹھہرایا تھا اسی علاقے میں، اسی تاریکی میں نور کا بسیرا اب ہوگا۔ آپ نے قوم کو بڑھایا، آپ نے ان کو آپ نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ آپ کے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ان سے اسی کو آپ جو ان سے متیتیہ رسول کی انجیل 4 باب کی 13 سے 16 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ان سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ذکر ہے بڑی روشنی کا، نور کا ذکر ہے، اور اگر آپ اس نقشے کو آپ دیکھیں تو زبلون اور نفتالی کا ذکر ہے۔ یہ زبلون جو ان سے ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ گلیل کا علاقہ ہے جہاں پہ ناصرت جو چھوٹا گلیل کہلاتا ہے، اور اگر آپ اس سے اوپر چلیں جو بڑا گلیل ہے یہ نفتالی کا علاقہ ہے، یہاں پہ کفر نحوم ہے جہاں پہ جو ان سے آپ جو ہے مسیح جو ہے جس کو چنتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مزید جو ہے اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ کانا گلیل، کانا جو ان سے ہے یہ ناصرت سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، اور یہ جھیل جو ان سی ہے جو گلیل کی جھیل ہے یہ ناصرت سے 12 میل کے فاصلے پہ تھی۔ کفر نحوم جو ان سے اس سے اوپر کا علاقہ ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو بڑی روشنی کا ذکر ہے، یشیع نبی کی کتاب 9 باب کی 2 آیت کو ہم پھر سے پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے
کہ کیا یہ میرے اور آپ کے مسائل کے بارے میں پیشن گوئی ہے یا یہ کسی اور کے بارے میں پیشن گوئی ہے؟ آئے ہم یشیا نبی کی کتاب 9 باب کی دوسری آیت کو دیکھیں۔ پہلی آیت تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ یہ اس علاقے کی بابت پیشن گوئی ہو رہی ہے، اس علاقے میں نور چمکنا ہے، اس علاقے میں خدا کا ظہور ہونا ہے، اس علاقے میں خدا کا جلال جو ان سے ظاہر کیا جائے گا، جو کہ زبلون اور نفتالی کا علاقہ ہے، جس کو قدیم زمانے میں ذلیل کیا گیا تھا، جس کو پراگندہ کیا گیا تھا، اور اسی کے اندر آخری زمانہ میں جو ان سے جہاں جب ان کی ریسٹوریشن سٹارٹ ہوگی۔ آخری زمانے سے مراد کیا ہے؟ آخری زمانے سے مراد ہے عدالت سے پہلے کا وہ دور جب بحالی کا دور سٹارٹ ہوگا۔ اور ہمیں دوسری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بحالی کا آغاز ہوگا کیسے۔ یہ بحالی کا آغاز دوسری آیت بیان کر رہی ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ We need to find that the great light، کہ یہ گریٹ لائٹ ہے کیا، یہ بڑی روشنی ہے کیا؟ جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ جو سی ہے یہ سورس آف لائٹ کیا ہے، یہ کس روشنی کی بابت ذکر ہو رہا ہے، یہ کس نور کی بابت جون سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس کی پہچان بھی جون سی کرنی ہوگی۔ میں محض جون سے اس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ وہ نور چمکا ہے اس علاقے کے اوپر، میں نے اس نور کو دیکھنا ہے، میں نے اس نور کی پہچان کرنی ہے، کلام خدا کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے، مجھے خدا سے حکمت مانگنی ہے۔ آئے خدا مجھے اس نور کو دکھا دیں، مجھے بتا دیں کہ وہ نور کون ہے، تاکہ میں پکار اٹھوں، میں جان سکوں کہ وہ نور میرے مسائے ہیں، میں جان سکوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ نور جون سے ہے زبلون اور نفتالی کے علاقے میں چمکا ہے، جو کہ گلیل کا علاقہ ہے۔ آئے ہم اس کو سیکھنے کے لیے یشیا نبی کی کتاب 9 باب کی 6 آیت میں دیکھیں، اور دیکھیں کہ وہ نور جو سے جس کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا ہے، کیا 6 آیت اس کو بیان کر رہی ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے اسی لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اس نور کی بابت بتایا جا رہا ہے کہ وہ نور کون ہے جو کہ اس علاقے میں جو سے چمکنے کے لیے آشکارا ہونے والا ہے۔ لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت ان کے کاندھے پر ہوگی، اور ان کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کباب، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کتنی مرتبہ اس آیت کو آپ نے بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، لیکن آپ کو یہ شاید آج خدا نے پہلی مرتبہ بتایا کہ یہ وہ نور تھا جس کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا تھا۔ یہ وہ نور تھا جو نفتالی اور زبلون کے علاقوں میں چمکا جانا تھا۔ یہ وہ نور تھا، یہ وہ روشنی تھی جو اس اندھیرے میں چمکائی جانی تھی۔ یہ وہ سبب تھا جس کے سبب سے جو ہے وہ علاقہ روشن ٹھہرنا تھا، وہ نور کی ماجگاہ ٹھہرنا تھا۔ وہی علاقہ جو قدیم زمانے سے جو ضلالت کا سبب ٹھہرا، آج اسی علاقے میں شادمانی جون سی ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کا نشان وہ غیر اقوام نے دیکھ لیا، اس کا نشان مجوسیوں نے دیکھ لیا، اس کا نشان آسمان پر جون سے ستارے سے دکھا دیا گیا۔ زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر ستارہ غیر اقوام نے دیکھ لیا، اور میں نے اور آپ نے نہیں اس کو سیکھا۔ ہم بھی غیر اقوام ہیں، انہوں نے رجوع کیا، ان کو خدا نے دکھا دیا۔ وہ سجدہ کرنے آگے 800-900 میل کی صحبتوں کو سہتے ہوئے، اور میں اور آپ اپنے گھر میں کتابیں رکھ کر کلام خدا کی اس کو سیکھنے سے قاصر ہیں، اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، اور اپنے آپ کو مسیحی گردانتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ خدا نے صرف یہ نہیں آپ کو بتا دیا کہ کون سی روشنی ہے، کون سا نور ہے، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ اس نور کو چمکانے کا مقصد کیا ہے۔ آئے 7ویں آیت کو دیکھیں کہ اس مقصد کو بھی وہ بیان کر دیا۔ ان کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہو گئی، وہ داؤد کے تخت اور ان کی مملکت پر
आज से अब तक हुक्मरान रहेंगे और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेंगे। रब्बुल फ़ाज की ग्यूरी ये करेगी। पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, ना सीखने की जुस्तजू, ना समझने की जौन सी है सलाहियत, ना उसके लिए तलब। खुदाए कदूस ने तो आपको यहां तक बता दिया कि वो नूर कौन होगा, और ये तक बता दिया उसका मकसद क्या होगा। उसका मकसद वो सल्तनत होगी जो कायम की जाएगी, जिसकी इंतहा ना होगी, जो कभी ख़त्म ना होगी, जो खुदाए कदूस के दिन की जौन सी अलामत ठहरेगी। एक एक चीज़ जौन सी बयान कर दी गई थी, लेकिन अफसोस कि वो चरवाहे जो ताजरों के रूप में हमारे सामने आए और आज भी गली गली भागते फिरते हैं, चंदे इकट्ठे करते फिरते हैं, जिन्हें मैं और आप चंदे देते हैं बगैर सीखे, बगैर समझे, कलाम खुदा पर रुजू किए, वो हमें सिखा ना पाए। हम देखते हैं कि ये रोशनी, ये नूर मसाया को बयान करता है, उसकी मकसदियत को बयान करता है कि ये नूर चमकाया क्यों जा रहा है, ताकि उस बादशाहत की बुनियाद ठहर सके, ताकि उस अदालत को बयां हो सके। आए हम बढ़ें कि वो नूर 700 साल बाद चमक चुका है, बेत लेखम में मुजस्सम हो चुका है, माँ मरियम के बतन से उनका तुलू हो चुका हुआ है। मेरे और आपके मसाया 30 साल की उम्र में यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लेते हैं। हम बपतिस्मे को भी सीखेंगे कि उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया। ये भी बहुत सारे लोगों को जब ये सवाल किया जाता है कि बपतिस्मा तो गुनाह से तौबा की का इकरार है, तो मेरे और आपके मसाया ने बपतिस्मा क्यों लिया। जब ये आपके सामने सवाल रख दिया जाता है तो आप गुंग हो जाते हैं। आप इसको अपने कलाम सुनाने वाले के सामने रखते हैं, वो भी आपको मुख्तलिफ हीले बहानों से कोशिश करता है इस सवाल को टाल दे। हम इसको भी सीखेंगे क्योंकि हम मसाया को सीख रहे हैं, मसाया बतौर इंसान। हम देखते हैं कि मेरे और आपके मसाया ना सिर्फ बपतिस्मा लेते हैं, वो आजमाए जाते हैं और अपनी आमद का अपने मुंह से ऐलान करते हैं। आए हम लूकास रसूल की इंजील 4 बाब की 16 से 21वीं आयत में आए। लूकास रसूल की इंजील 4 बाब 16 से 21वीं आयत हमें यूं सिखाती है। लिखा है कलाम खुदा में, और वो नासरत में आए जहां उन्होंने परवरिश पाई थी, बेत लेखम में पैदा हुए हैं, मिस्र में रजू किए, वहां से वापस आके तो नासरत में उनकी परवरिश होती है। कलाम खुदा में सिखाता है लूकास रसूल की इंजील 4 बाब की 16वीं आयत से, और वो नासरत में आए जहां उन्होंने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गए और पढ़ने को खड़े हुए, और यशायाह नबी की किताब उनको दी गई, और किताब खोलकर उन्होंने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि बड़ी दफा आपने आयतें ये सुनी है, बड़े दफा अपने कलाम सुनाने वालों की पुरजोश तकरीरें आपने सुनी है। आए आज सीखें कि खुदा हमें क्या हिकमत दे रहे हैं। इसमें वो भेद आज आप इस आयत में सीखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे उस रोशनी को, आप हैरान रह जाएंगे उस नूर को कि वो नूर क्या था। कलाम खुदा बयान करता है, और यशायाह नबी की किताब उनको दी गई, और किताब खोल कर उन्होंने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि यहोवा खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उन्होंने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं
اور यहोवा खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद कर कर और खादम को वापस देकर बैठ के, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उन पर लगी थी। आपने पढ़ा, आपने लुकास रसूल की इंजील चौथे बाब की 16 से 20वीं आयत तक का भी मुतालिया सुना है। आपने इसे देखा है कि मेरे और आपके मसाया नासरत में है, और वो जो उनसे अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन हैकल में गए हैं, और उन्हें कलाम मुकद्दस दिया गया है, और वो यशायाह नबी का सहीफा खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? क्यों वो दूसरा और सहीफा नहीं खोला उन्होंने? वो अपनी अब पहचान करने लगे हैं, बपतिस्मा हो चुका हुआ है उनका, आजमाइश हो चुकी हुई है। आज मेरे और आपके मसाया उस मुनादी का जिस मकसद के लिए वो आए हैं ऐलान करने लगे हैं। बहुत सारे लोग आज आपको सिर्फ ये सिखाते हैं कि मसाया के आने का वाहिद एक मकसद था। मसाया के आने के दो मकसद बयान है। एक मकसद उस खुशखबरी को, उस बादशाही की खुशखबरी को बयान करना, और दूसरा मकसद उस खुशखबरी के नतीजे में गुनाहों का कफारा अदा करना। आए आप देखें कि मसाया ने यशायाह नबी का ये सहीफा क्यों खोला। ये यशायाह नबी की किताब 61 बाब को वो खोलते हैं और उसकी पहली 3 आयत का मुतालिया कर रहे हैं, जो आपने लुकास रसूल की इंजील चौथे बाब की आप 18वीं आयत से देखते हैं, 18 से 20 आयत तक लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ यहोवा इज अपॉन मी। खुदा का रूह मुझ पर है। 18वीं आयत आप कितनी मर्तबा आपने ये पढ़ा होगा, यहोवा खुदावंद का रूह मुझ पर है। ओ यहोवा खुदावंद का रूह कैसे उन पर हो गया? वो कैसे अपने मुंह से कह सकते हैं अगर नहीं है उन पे? हम ये आप देखेंगे कि यहोवा खुदावंद का रूह किसके ऊपर ठहरता है। यहोवा खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, और मुझे उन्होंने मसा कर दिया है। मसा के बगैर मुनादी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। उनका रूह मुझ पर ठहरा। बपतिस्मे में आप जाएंगे, जब सीखेंगे, बपतिस्मा होते ही उनके ऊपर खुदा का रूह कबूतर की मानद उतरता है। बपतिस्मा क्यों जरूरी था? उनकी मुनादी के लिए जरूरी था। आज आप सवाल करते हैं कि बपतिस्मा क्यों लिया गया? कलाम सुनाने वाले से सवाल करते हैं, कलाम सुनाने वाला आपको जवाब नहीं दे पाता। एक एक चीज कलाम खुदा के अंदर मौजूद है कि वो क्यों मुमकिन ठहराई गई है। यशायाह नबी ने 61 बाब के अंदर पहली 3 आयत में बयान कर दिया था कि मसाया की मुनादी से पहले खुदा का रूह का उन पर ठहरना, उनका मसा होना जरूर होगा। और यही वो वजह थी मसाया बपतिस्मे के लिए जाते हैं। हम बपतिस्मे में जब जाएंगे इसके अगले दफा तो उसे तफसील से सीखेंगे। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनसे आपको बयान करने से कासिर ठहरे ये सो कॉल्ड पास्टर फादर कलाम सुनाने वाले, क्योंकि ये तो तिजारत करते हैं। अगर खुदा की हिकमत इन्हें मिली होती तो ये खुदा के कलाम को मेरे और आप तक पहुंचा चुके होते। लिखा है, और यहोवा खुदावंद का रूह मुझ पर है। क्यों है? इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उन्होंने मुझे मुनादी करने के लिए भेजा है। मैं मुनादी करने आया हूं, मैं सिर्फ कफारा देने नहीं आया। उन्होंने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई
अंधों को बनाए पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, यहोवा खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि उन्होंने करना क्या था। उन्होंने वो लोग जो कि कैद थे गुलामी में, जो कि असीर थे, जो उन्हें गुलामी के बायस सीरी में भेज दिया गया, उन्हें असीरों को रिहाई दिलानी थी। इसीलिए कफरनहूम को उन्होंने चुनते हैं, क्योंकि कफरनहूम से असीरी का आगाज ठहरा था। यशायाह नबी ने बयान कर दिया था कि ये वो मसाया होंगे, कहां से वो आएंगे, किधर जो उनसे उनका मसा, कैसे उनका जो उनसे खुशखबरी का आगाज होगा, वो करेंगे क्या, पर्पस क्या होगा। अंधों को बनाई देंगे, जो देख नहीं सक रहे, जो मेरे और आपकी तरह आज भी अंधे हैं, जो कलाम को सीख नहीं सक रहे, समझ नहीं सक रहे, अपना नहीं सक रहे। कलाम की आयत उनके आगे खोली जाती है, वो अंधेपन का शिकार हैं, उसे पढ़ने से, सीखने से, समझने से कासर है। वो ठहरते नहीं है कलाम को सुनने के लिए। मसाया आए हैं मेरी बनाई मुझे देने, मेरे अंधेपन को मुझसे जुदा करने। उन्होंने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई, अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। गुनाह की गुलामी की दलदल में कुचल दिया गया है मुझे उससे रहाई देने आए हैं। मैं अभी तक अपनी ख्वाहिशात के बोझ तले हूं, उस बोझ से मुझे रिहाई देने आए हैं। 20वीं आयत बयान कर रही है, फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देख के बैठ गए, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उन पर लगी थी। लोग उन्हें देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये कौन है, ये कौन है जिसके बारे में यशायाह नबी पेशनगोई कर रहे हैं। क्या ये मसाया हैं? क्या ये वो हैं जो कि हमारी बनाई हमें देने आ रहे हैं? क्या ये वो हैं जो हमें गुनाहों की गुलामी से रिहाई देने आ रहे हैं? ऐसे नहीं लिखा हुआ कि वो उन्हें देख रहे हैं, सबकी आंखें उन पर लगी हैं, सारे उन्हें देख रहे हैं। 21वीं आयत में मसाया जवाब देते हैं, वो उनसे कहने लगे कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मैं हूं मसाया, मैं गवाही देता हूं, मेरी गवाही सच्ची है। मैं अपनी गवाही आप नहीं देता, मेरा बाप जो आसमान पर है मेरी गवाही देते हैं। वो रूह को कबूतर की मानिंद मेरे ऊपर ठहराते हैं। कितनी मर्तबा ये नविश्ता आपने पढ़ा, सुना। शुक्र खुदा का कि हमने सीखा कि जिंदा खुदा का कलाम आज मुझसे गोया हुआ है, आज मुझसे उसने बयान किया है। आए अंधे, बहरे, गूंगे शख्स, मैं आज तुझसे फरमा रहा हूं कि ये नविश्ता मेरे बारे में पूरा ठहरा है। ये मैं हूं जो कि आज आया हूं। तौबा कर और जूला, ताकि तेरी जिंदगी में ताजगी के दिन आए। यूहन्ना नबी किस चीज की मुनादी कर रहे थे? आए हम मुनादी उनकी देखें। मत्तित्याह रसूल की इंजील 3 बाब की दूसरी आयत में। मत्तित्याह रसूल की इंजील 3 बाब और दूसरी आयत यूहन्ना नबी की मुनादी को बयान करती है। मत्तित्याह रसूल की इंजील 3 बाब उसकी दूसरी आयत लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। तो यूहन्ना नबी ने
उसी चीज को जो यशायाह नबी ने कहा था कि वो क्यों आए हैं, पर्पस बयान कर दिया था। यूहन्ना नबी जो उनसे उसी पर्पस को बयान कर रहे थे कि आसमान की बादशाह नजदीक आ रही है, तौबा कर लो। और मसाया जब अपनी मुनादी का आगाज करते हैं तो कहते हैं कि ये जो नविश्ता मेरी बाबत कहा गया था आज पूरा हो गया। मसाया भी उसी चीज की मुनादी करते हैं। मसाया जब नासरत में है, मसाया को पता चलता है कि यूहन्ना नबी को पकड़ लिया गया है। मसाया जो हैं वो अब इस इलाके में आएंगे और आके मुनादी का आगाज करेंगे। लोगों को इस मुनादी को कबूल करना होगा, लोगों को इस मुनादी में हिस्सा डालना होगा। ये मुनादी महज मुनादी ना रह जाए, ये ऐलान, ये पुकार महज ऐलान और पुकार ना ठहर सके। इसे अपना लें। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करें, रजू लाएं, ताकि आपकी जिंदगियों में ताजगी के दिन आ सकें। आए, यूहन्ना नबी की मुनादी तो आपने देख ली, तीसरे बाब की दूसरी आयत में फिर से एक दफा देख लेते हैं। तौबा करो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए और यहूदिया के बयाबान में ये मुनादी करने लगे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आए, मेरे और आपके नजात दहिंदा को देख लें कि वो क्या कहने लगे हैं। चौथे बाब की 17वीं आयत में, मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब 17वीं आयत, उस वक्त से यहोवा शाये ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना नबी और मेरे और आपके मसाया, मुनादी उनकी क्या फर्क है? नहीं। नबी तमाम जितने आए वो एक ही बात की मुनादी कर रहे थे, वो इसी बात का बयान कर रहे थे कि मसाया आने वाले हैं, खुदा की बादशाहत का आगाज होने वाला है, तौबा कर लो, रजू ले आओ। मैं उसी चीज की मुनादी कर रहा हूं। तौबा करो, रजू लाओ। आप भी उसी चीज की मुनादी कर रहे हैं। तौबा करो, रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। ऐसा ना हो कि ये मुनादी, ये पुकार, ये ऐलान महज पुकार ही ठहरे और खुदा की बादशाही आ पहुंचे। इस वक्त मुनादी है, नजदीक आ चुकी है। ऐसा ना हो कि वो आ पहुंचे और हम उन कुमारियों की मानी ठहरे जिनके दिए बुझ चुके हों। हमें तौबा की तरफ बढ़ना होगा, हमें तौबा की तरफ रजू करना होगा। हमें हर एक शख्स को अपने अपने तईं अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को तब्दील करना होगा, अपने अंदर से बदी को दूर करना होगा, अपने अंदर जो उनसे झूठ को, अपने अंदर धोखे को, अपने अंदर गीबत को, अपने अंदर बदगोई को, अपने अंदर शरारत को, अपने अंदर बदकलामी को, अपने अंदर बदजबानी को अपने से दूर करना होगा। वो मुनादी को बेफायदा ना जाने दो। यूहन्ना नबी की मुनादी, मसाया की मुनादी, नबियों की मुनादी, उन्हें नाचीज ना जानो। अपने आप को तब्दील कर रहे हो, अपने इनफरादी तौर पर अपने आप को तब्दील करें, फैमिली के तौर पर अपने आप को तब्दील करें, कौम के तौर पर अपने आप को तब्दील करें उस वादे की तरफ जो वादा उस कौम में शामिल होने के सबब से, जब वो कौम से खुदाए कदूस कलाम फरमाते हैं
अपने अहकामात उनको देते हैं और वो पुकार उठते हैं, आए खुदाए कदूस, आए यहोवा बाप, जो आपने कहा है हम वो करेंगे। आज हम भी उस मुनादी पर लब्बैक कह सकें और पुकार उठें। उस कौम में दाखिल होने के सबब से, महज दाखिल होने को गनीमत न जाने, आप उसमें से काट डाले जाएंगे। पुकार उठें जो खरूज की किताब 24वें बाब की 7वीं आयत में जैसा कि उस कौम ने पुकारा था, जैसा यहोवा खुदावंद ने फरमाया है, हम मानेंगे और करेंगे। आज मैं और आप भी पुकार उठें, आए यहोवा खुदा, जैसा आपने कहा है हम वो करेंगे। आए हम देखें कि वो बहाली जो गलील के इलाके से जिसका आगाज हुआ है, उसको सीखें, उस रोशनी को, उस नूर को देख सकें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा आपका वक्त ना लूं। हम यूहन्ना नबी की किताब 8वें बाब की 12वीं आयत में चलेंगे। यूहन्ना नबी की किताब 8वां बाब 12वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है, यहोवा शायर ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। यशायाह नबी ने जो बयान कर दिया था कि वो नूर चमका, वो बड़ी रोशनी, मुसाया ने उसकी तस्दीक कर दी। वो कहते हैं दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हमें ये देखना होगा, इस मसाया के दावे को जानना होगा कलाम खुदा से कि ये जो अपने आप को कहते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, क्या कलाम खुदा इसकी तस्दीक कर रहा है? आए हम लुकास रसूल की इंजील दूसरे बाब की 25 से 32वीं आयत को देखें। लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब और उसकी 25 से 32वीं आयत में जाएंगे और हम देखेंगे कलाम खुदा के अंदर से लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रासपास और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुद्स उस पर था, और उसको रूह कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू यहोवा खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यहोवा शाही को अंदर लाए ताकि उनके लिए शरीयत की दस्तूर के पर अमल करें, तो उसने उसे उन्हें अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, आए मालिक, अब आप अपने खादिम को अपने कौल के मौके सलामती से रुखसत करते हैं, क्योंकि मेरी आंखों ने आपकी निजात देख ली है। मसाया ने जो दावा किया, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, हमेशा की जिंदगी उसे दी जाएगी। इसको खुदाए कदूस ने रूह की हिदायत से शमाउन नामी जौन से शख्स हैं उन्हें बता दिया हुआ था कि जब तक तू इस नूर को जौन से जो दुनिया में आने को है वो देख ना लेगा, तब तक तू मौत का मजा ना चखेगा। और वो रूह की हिदायत से जब वो जाते हैं, उस बच्चे को अपने हाथों में थाम लेते हैं, वो पुकार उठते हैं, वो कहते हैं, बाप अब अपने वादे के मुताबिक मुझे रुखसत करते हैं, क्योंकि मैंने मेरी आंखों ने आपकी निजात देख ली है, जो आपने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और आपकी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। कलाम खुदा गवाही देते हैं, खुदाए कदूस
روح کی ہدایت سے گواہی دیتے ہیں، خدا قدوس بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو قوموں کے لیے دیا گیا ہے۔ ایسے نہیں مسیح نے کہہ دیا۔ آئے ہم یشیاء نبی کی کتاب 42ویں باب میں چلیں۔ یشیاء نبی کی کتاب 42واں باب، اور ہم چلیں گے، جو آیات کا مطالعہ کریں گے وہ کریں گے 6 سے 8ویں آیت۔ ہم اس نور کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہوہ نے آپ کو صداقت سے بلایا، میں ہی آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے آپ کو دوں گا، تاکہ آپ اندھوں کی آنکھیں کھولیں اور اسیروں کو قید سے نکالیں، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائیں۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے، میں یہ نور کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ میں آؤں گا مجسم ہو کر اور اپنا نور غیر قوموں پر چمکاؤں گا۔ ایسے نہیں مسیح نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، کیونکہ خدا مجسم ہو کر آتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا، اور میں اپنا جلال کسی اور کو نہیں دینے والا۔ میں خود جون سا ہوں اس دنیا میں آؤں گا، میں خود جسم کا لبادہ اڑوں گا۔ اور اسی لیے شمعون پکار اٹھتے ہیں، میں نے آپ کا جلال دیکھ لیا ہے، میں نے اس جسم کے لبادے کو دیکھ لیا ہے جو آپ نے قوموں کے لیے تیار کیا ہے۔ میرے اور آپ کے مسیح ایسے نہیں دعویٰ کرتے۔ نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی، خدائے قدوس نے فرمایا تھا میں اپنا جلال کسی کو نہیں دوں گا، میرا جلال کوئی اور نہیں لے سکتا، میں ہی اس جسم کے لبادے کو اوڑھ کر آؤں گا۔ اور اسی چیز کو مسیح نے بیش بہا مرتبہ کلام خدا میں بیان کیا۔ عورت جسے 12 برس سے خون جاری ہے وہ شفا پاتی ہے۔ یائر کی بیٹی زندہ کی جاتی ہے۔ پترس کی ماں کی تپ اترتی ہے۔ بے شمار لوگ اس منادی کے نتیجے میں کفرنہوم میں شفا پاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ the whole city was gathered around the door۔ پترس کے گھر کے باہر آپ دیکھیں پوسل متتیہ پہلا باب 30 سے 34 اور لوکاس رسول کی انجیل 40واں باب 38 اور 39ویں آیت۔ 4000-5000 کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بدروہوں کو نکال دیا جاتا ہے، اندھوں کو بنائی دی جاتی ہے، اس روشنی کو چمکایا جاتا ہے، اس جلال کو دوسروں کے اوپر عیاں کیا جاتا ہے۔ جیسے شمعون پکار اٹھے، کاش میں اور آپ پکار اٹھیں، آئے یہوہ خدا میں نے آپ کا جلال دیکھ لیا، میں نے مسیح کو قبول کر لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ نور آپ نے مجھ پر چمکایا اور میری اندھیری کو مجھ سے دور کر دیا۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگیوں میں توبہ کی طرف رجوع لا سکیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ پہنچے۔
तृतीय रसूल ऐसे नहीं फरमाते 11वें बाप में, वो मसाया फरमा रहे हैं कि देखो ये नूर जिसने अंधों को रोशनी देनी थी, जिसने अंधों को बनाई देनी थी, जिसने बहरों को सुनयाई देनी थी, लंगड़ों को जिसने ठीक करना था, ये नूर आ चमका है। तृतीय रसूल की इंजील 11वां बाब उसकी 4 से 6 आयत में हम जाएंगे। तृतीय रसूल की इंजील 11वां बाब 4 से 6 आयत कलाम खुदा बयान करता है। यहोवा शाह ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना नबी से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मुसाया ने क्यों ये जवाब दिया यूहन्ना नबी के लिए? क्यों कहा कि जाएं और जाके यूहन्ना नबी को बता दें? वो जानते हैं कि ये कब होगा। वो जानते हैं कि अंधे कब उनको बनाई दी जाएगी। वो जानते हैं कि लंगड़े कब जौन से हैं चलने फिरने लगेंगे। वो जानते हैं कोढ़ी कब साफ किए जाएंगे। वो जानते हैं बहरे कब सुनने शुरू होंगे। वो जानते हैं मुर्दे कब जिंदा किए जाएंगे। जाएं उन यूहन्ना नबी को बता दें कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने सुना, क्योंकि मेरी बाबत यशायाह नबी ने 35वें बाब में बता दिया था इसको। आए हम यशायाह नबी की किताब 35वें बाब की पहली 6 आयत को देखें कि यूहन्ना नबी को मसाया ने जो जवाब भिजवाया, वो मसाया ने क्यों जवाब भिजवाया। यशायाह नबी 35वें बाब की पहली 6 आयत में मसाया के बारे में इसको बयान कर चुके हुए थे कि ये वो मसाया की निशानियां हैं। बयाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा, और नरगस की माने से गुफ्ता होगा, उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गा गा कर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो यहोवा खुदावन का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। मैं अपना जलाल किसी को नहीं देता। खुदा का जलाल इस मसाया के जरिए से वो बयान किया जाएगा, क्योंकि और किसी को खुदा का जलाल जो उनसे वो नहीं दिया जाएगा। खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देंगे, बल्कि वो जिस्म की सूरत में जमीन पर आ मौजूद होंगे। लिखा है वो यहोवा का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमजोर हाथों को जोर ना, और ना तमाम घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कज दिल है कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारे खुदा सजा और जजा लिए आते हैं। हाँ, खुदा ही आएंगे और तुमको बचाएंगे। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की माने चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे जुबान की जुबान गाएगी, क्योंकि बयाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। जाओ जाकर यूहन्ना को बता दो। वो जानते हैं कौन आ गया है। वो जानते हैं वो रोशनी जिसका जिक्र आप जिसकी तैयारी लोगों को बता रहे थे, वो आ पहुंचे हैं। मेरे और आपके मसाया उस बदन में आ पहुंचे हैं। खुदाए कुदूस अपना जलाल जाहिर करने कौमों की गलील में आ पहुंचे हैं। इससे बड़ी निशानियां क्या थी? मसाया ने ऐसे नहीं कोई भी बात कही। मसाया ने जो नबियों की मार्फत मेरे और आपके लिए पैगाम भेज दिया था, उसी को आके बयान किया।
अफसोस उस वक्त भी पेशतर लोग खुदा के जलाल को, उस बड़ी रोशनी को जो उनके गिरदा गिर्द चमकी, कबूल ना कर सके। आज भी कलाम खुदा, जिंदा खुदा का कलाम आपसे जब मुखातिब होता है, जब आपसे बयां करता है, तो आप उस को अपनी दिल की सख्ती के बायस महज सुनने की हद तक कबूल करते हैं। काश मैं और आप सुनने वाले न ठहरें, बल्कि सुनकर अमल करने वाले ठहरें। जिन्होंने रद्द किया, मसीहा ने उन पर लानत ठहराई है। आए हम उस लानत को मसीहा के मुंह से सुनते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 11वें बाब के 21 से 23वीं आयत बयान करती है। लिखा हुआ है मत्ती रसूल की इंजील 11वां बाब और उसकी जो हम आयत देखेंगे 21 से 23वीं, लिखा है, आए खराजीन तुझ पर अफसोस, आए बैत सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम पर जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और आए कफरे नहूं, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। कलाम खुदा बयान करता है कि ये सुनकर भी, पढ़कर भी अगर हम रजू ना लाए तो 3 शहरों को जो मसाया ने, जिनके ऊपर लानत की है, जो गैर कौमों के शहर हैं, अगर मैं और आप ने तौबा ना की, कलाम को सुनकर भी, पढ़कर भी, सीख कर भी ना अपनाया, तो मैं और आप आसमान की बादशाहत में तो दाखिल कुजा, पाताल के हवाले किए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आए आज उस मुनादी को, उस जलाल को, उस नूर को रद्द ना करें जो हमने अपनी हट दर्मी के बायस उसको सीखने से, समझने से, अपनाने से इनकार किया हुआ है। ऐसा ना हो कि मैं और आप उस लानत के मुस्तहिक ठहरें जो तौबा ना करने वालों के लिए ठहराई गई है, बल्कि सुनकर, सीखकर, समझकर उसे अपनाने वाले ठहरें, ताकि उस बादशाही में शामिल ठहर सकें, पुकार उठें, आए यहोवा खुदा, मैंने आपका जलाल देख लिया, अपने वादे के मुताबिक अपने बंदे को रुखसत करें। खुदा आप सबको उनके कलाम की तरफ बढ़ने की, सीखने की, समझने की, अपनाने की तौफीक दे। आमीन।